Hi dear students, welcome to our chemistry class. Now you are watching our CLE Degree College YouTube classes. Dear students, in our previous class we discussed about an epoxides. In that we studied about epoxides means what, how to write the structure of epoxides, how to name the epoxides, what are the properties of epoxides and how to prepare epoxides. This is all about our last class. Now in our today's class I am going to deal with acid catalyzed ring opening of an epoxide. It is very important for your examination purpose. Acid catalyzed ring opening of an epoxides. Dear students, epoxides it undergo ring opening with compounds having active hydrogen in presence of an acid. Usually epoxides ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ring opening reaction possible ಆಗತ್ತೆ with compounds having active hydrogen in presence of an acid. Actually epoxides, these are cyclic structure, cyclic three-membered ring structure. It undergoes ring opening. Actually it is in the formation of ring. It undergoes ring opening by acid catalyzed reaction or by using acid catalyst. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಪಾಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಗ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ by using active hydrogen compounds. Active hydrogen compounds such as H2O, NH3, HBr, etc. These all are active hydrogen compounds. So let's we see here some examples how it is possible this ring to give chain structure, means ring open. ಇದು ring formation ನಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ring open ಆಗಬೇಕು. ring open ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಪಾಕ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಪಾಕ್ಸೈಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2O. H2O ದೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 1,2 ಈಥೇನ್ ಡಯಾಲ್, 1,2 ಈಥೇನ್ ಡಯಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, CH2 ಇದೆ, ಇದು O ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2O ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 1,2 ಈಥೇನ್ ಡಯಾಲ್. Here this is one of the OH group, this is another OH group, this is alcohol and this one is also alcohol. So now it represents the dihydric alcohol. So therefore commonly we can say that diol, and then two number of carbon atoms, this is 1 and this is 2. So therefore 1,2 ethane diol. Okay, so similarly I am taking another one example. I am using again general form of epoxide. It is reacts with C2H5OH, C2H5OH, okay, ethyl alcohol. So now under presence of H plus it provides CH2 single bond CH2. Now this side is OC2H5 and this side is OH. Okay, so ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ by using acid catalyst. ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದದೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹಿಂಟ್ ಟು write these products very easily, but after the orientation. Okay,
ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ catalyzed ring opening of an epoxide. Dear students, here active hydrogen compounds, it may be H2O, NH3, HBr, attacks the epoxide from the opposite side. This reaction, it is obviously SN2 reaction. Opposite side ದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? SN2 reaction ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. In nucleophilic bimolecular substitution reaction, most of the reactions are in transition state. Transition state means what? Transition state means it is an intermediate state between the reactant and the product. Is it right? In the transition state, there is a process of bond making and bond breaking takes place simultaneously or at the same time. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ catalyzed cleavage of an epoxide, the carbon oxygen bond is already weak. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ catalyzed cleavage of an epoxide, there is a bond between carbon and oxygen. It is already weak. After protonation, it again further weakened. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟಾನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟಾನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 3 points. Here the active hydrogen compounds attack the epoxide from the opposite side. This is SN2. And then in case of SN2 reaction, transition state. In the transition state, bond making and bond breaking takes place at the same time. And next one, but in acid catalyzed cleavage of CO bond, it is already weak. After protonation, it again further weakened. Let me see here in reaction. So here I am using epoxide. Okay, this is our epoxide. It is reacts with H plus ತಂದಿಗೆ react ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ this is O and this one is H. Okay, and now again this compound or it is taken here and then I am using Z, that is the nucleophile, because bimolecular nucleophilic substitution reaction, here I am using nucleophile. This nucleophile in case of bimolecular nucleophilic substitution reaction, it is attacked at the opposite side, means back side. So ಇದೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, because it is not possible. Because what is the valence of carbon atom? Yes, that is the 4. So therefore this carbon atom, it is already having 4 valencies, and then ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ Z. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ CO ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟಾನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಾನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ Z ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಫಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Z ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ OH. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ OH ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ OH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ HBr ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. HBr, H ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Br ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ Br ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ Br ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು? Br ಬರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ Br.
ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿ ಆರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೇನು? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ NH3 ಇದೆಯಲ್ಲ, NH3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ NH2 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, NH2 ಮೈನಸ್. ಸೊ NH2 ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ NH2 ಏನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, OH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬರೀರಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, OH ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದಿರತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು H2O ಇದೆ. H2O ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಈ H ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸರ್ ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ OH ಆಯಿತು. ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, C2H5OH ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. C2H5OH ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, C2H5O ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ರೀ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, CH2 ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೇನು, ಈ O ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ H ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. OH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಇವಾಗ, ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ OC2H5. OC2H5 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ OH ಇರೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ OH ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ OH ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು write down the corresponding examples of an acid catalyzed ring opening of an epoxide. ಅಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ our today's concept is over. In the next class I will discuss about another new concept.